آج ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ روز قدس خدا مجھے اس وقت اپنا کلام نازل کر اور ہم صاحب کو فضل دے کہ آج کی اس ہولی کے دن کے وسیلے سے اس پاک عشاء کے لیے جو ہم کھانے والے ہیں اس کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہم اس میں ہاتھ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں کثرت سے برکت دیجیے یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو، سب سے پہلی پاک عشاء وہ مقدس ابراہم ملک صدق سالم کے بادشاہ نے جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آیا اور اپنے بھتیجے لوط کو چرا کر لایا تو ملک صدق خود آ کر اس کو ملا اور اس کو روٹی اور میں پیش کر۔ یہ پہلی پاک عشاء ہے، ملک صدق دے رہا ہے اور یہ ملک صدق مقدس داؤد اپنے مضامین میں لکھتے ہیں کہ وہ ملک صدق سالم ابراہیم ناپوس کا لکھا ہوا اس کے باقی باب میں لکھا ہے کہ یہ جو ملک صدق سالم تھا یہ ابدی سردار کہن تھا۔ یہ ملک صدق سالم 5واں باب ہے، پورے چیپٹر میں سے پڑھی کہ وہ ابدی سردار کہن اور کاہن جو ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں شاگردوں کو اپنے لوگوں، اور یہ ابدی جو سردار کہن ہے اس میں لکھا یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے، یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے۔ اور جب کلام کہتا ہے کہ وہ ابراہم سے بھی پہلے ہے تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ وہ ابراہم سے بھی پہلے ہے، جس کا ذکر آپ یوحنا سو کی انجیل اس کے 8 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو تو ہوتا کون ہے گناہ معاف کرنے والا؟ گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ کیا تو ہمارے باپ ابراہم سے باپ یعقوب سے بڑا ہے جنہوں نے اپنا کنواں بڑا کے دیا ہے؟ تو انہوں نے سیدھا کہا کہ میں تو دادے کی گل سنا دینا، اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ ترتیب سے کلام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ابراہیم 7 باب اس کا لکھی جو اس میں لکھا ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آیا تو اس نے اس کا استقبال کیا اور ابراہم نے اس کو دہیے کی پیش کر دیا۔ یہیں سے بہت سے پادری کرنے لیا دیکھو پہلی دہیے کی لہٰذا ضروری لیا ہو جیسے خدا کو کھائے پیسے ہیں بار بار دور دیتے ہیں، جو خوشی سے دیتا تھے شاید لوگ 90% بھی دے رہے ہیں، 10% چھاڑ دیتا لوگوں نے یہ انہیں کی دینا خدا کو کوئی فقیر ہے۔ ہاں لوگ غیرت رکھتے ہیں قرآن تو اس نے اتنا مہنگی دیا کا دے۔ اچھا آگے لکھا ہے کہ یہ ملک صدق سالم جو ہے یہ راست بازی کا بادشاہ ہے اور یہ صلح کا بادشاہ ہے اور یہ بے باپ ہے اور یہ بے ماں ہے، بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر، اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا، مشابہ ہے اس کا۔ آپ عزیزو یسوع مسیح نے فصح کھانے سے پہلے 3 حوالے پڑھے گئے ہیں، یہ مقدس متی میں بھی لکھا ہے، مقدس مرکز میں بھی لکھا ہے، مقدس لوکا میں بھی لکھا ہے اور مقدس یوحنا میں بھی لکھا ہے 6 باب میں۔ میں تو اپنا گوشت دے گا کھانے واسطے، کہ ہو جا بندہ ہے، کیا ہم اس کے باپ کو نہیں جانتے؟ یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے، کیا اس کی بہن کو نہیں؟ یہ کہتا ہے میں اوپر سے آیا ہوں، میں اوپر سے آیا ہوں اور اوپر واپس چلا جاؤں گا، میں تمہیں اپنا بدن دوں گا کھانے کے لیے اور تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی، اور اپنا خون دوں گا پینے کے لیے، پھر تم کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ وہ یہودی نہیں سمجھے یہ کی گل۔ عزیزو پکڑائے جانے سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، ایک شخص ہے اس کے سر پر گھڑا ہوگا پانی کا گھڑا میں عورتیں پانی گھر میں لے کر آتی تھی، گھروں کا استعمال ہوتا تھا اور وہی غریبوں کے فریج بھی ہوتے تھے، اسی میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے
وہ پانی کا گھڑا لے کر جا رہا ہوگا، وہ جس گھر میں چلا جائے تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا اور اسے کہنا کہ استاد کو اس نے فسا کھانی ہے، آخری روٹی کھانی ہے اپنے شاگردوں کے پاس ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ مصلوب ہو، وہ اس کے پاس جگہ نہیں ہے، وہ تمہیں ایک بالا کھانا دکھائے گا جو اس نے تیار کیا ہوا ہے، وہ تیار کیا ہوا ہے، وہ تمہیں دے گا۔ جب وقت آ گیا، شاگرد آ گیا، یہودا اسکریوٹی بھی ساتھ بیٹھ گیا اور اس کا ایسے شولڈر ساتھ میں آ کے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ دیتے انہوں نے ان کے پاؤں دھونے شروع کیے، شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے۔ تو مقدس پطرس کے پاس جب آیا یسوع تو وہ بول اٹھا، میں کیا خداوند میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگا۔ یسوع نے جواب دیا، اے پطرس اگر میں تجھے نہ دھوں، تیرے پاؤں کو نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شامل ہی نہیں ہے، میرے خاندان میں تو نہیں ہے۔ اس کو ہوش آئی، اس نے کہا پھر خداوند تو مجھے نہلا ہی دے، غسل ہی دے دے کہ پیر ہی صرف کیے تو انہوں نے پورا مجھے نہلا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ روحانی غسل لے چکا ہے اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انگور کا شیرہ میں ہرگز نہیں پیوں گا جب تک آسمان کی بادشاہی میں نیا نہ بن جاؤں۔ اس یہاں پر ترجمے میں تھوڑے سے کنفیوژن لگتا ہے، جب تک آسمان کی بادشاہی تمہارے دل کے اندر نہ آئے اس وقت تک تمہیں دوبارہ یہ بادشاہ نہیں لینی۔ مسیح نے تو آسمان پر چلے جانا تھا اور وہ چلے گئے۔ اب عزیزو یہ پریکٹس جو ہے یہ مقدس پالوس پر خدا نے ظاہر کی ہے کہ کلیسیوں کو اس طرح روحانی گوشت اور خون میں شامل کیا جائے، اور اس لیے نہیں شامل کیا جائے کہ انہوں نے مذہبی جنونی بنا دیا۔ سارا سال یا پورا مہینہ وہ لوگ چرچ نہیں جائیں گے، کہیں گے آج پاکشاہ دے، آج ہندو چاہ دے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میری پاکشاہ جو ہے اس کے وسیلے سے میں آسمان کی بادشاہی میں چلا جاؤں گا، اس سے پہلے کہ آسمان کی بادشاہی جب تک اس کے دل میں نہیں آتی۔ اور آسمان کی بادشاہی ہے کیا؟ آسمان کی بادشاہی ہے کیا؟ رومن اس کا لکھا ہوگا تو اس کا چوتھا باب اس میں جب اسٹڈی کریں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے آسمان کی بادشاہی راست بازی ہے، میل ملاپ ہے، اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ راست بازی، پھر خوشی اور پھر روح القدس، تین چیزوں کا مجموعہ ہے دا کنگڈم آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ راست بازی کے لیے عزیزو ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے۔ مسیح نے کہا یہ راست بازی ہم سب کو ایسے ہی پوری کرنی مناسب ہے۔ اور جب پہلا کرنتھیوں 11 باب کی اسٹڈی کی گئی تو پورا حوالہ نہیں پڑھا گیا، چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کوئی شخص نامناسب طریقے سے اس میں ہاتھ نہ ڈالے، کوئی بھی، ورنہ اس کھانے پینے کے وسیلے سے وہ قصوروار ہوگا۔ اسی لیے تم میں بیمار ہیں، کمزور ہیں اور بہت سے سو بھی ہیں۔ نامناسب راست بازی کا لباس نہیں پہنا تو کیسے اتحاد بنا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جب راست باز نا وہ بھی تو شدید تھا، وہ کیوں بیٹھا تھا وہاں پر؟ اس کو پادشاہ اس کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ پاؤں دھونے کے بعد پھر انہوں نے ان کو روٹی بھی دی، انہوں نے کہا یہ میرا بدن ہے، یہ میرا گوشت ہے، سو کھاؤ۔ پھر انہوں نے پیرن مارن اس کو دیا۔ میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ میں نے آج ایک پاسٹر جی سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آج ہمارے چرچ میں پادشاہ ہے، تو وہ ویسے میرے دل میں ہے تو چل میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا پادشاہ سے کسی کو نہ روکیے،
جو آتا ہے موسٹ ویلکم، آنے دو اس کو. کیا وہ یہودا اسکریوطی سے بڑا گناہگار بھی ہوگا؟ خدا نے کہا یہ شیطان ہے اور یہ چور بھی ہے اور یہ تھیلی میں سے چندہ بھی چراتا ہے. جب مریم مگدلینی نے کہا، مریم مگدلینی نے شیشی توڑی، عطر کی شیشی توڑی اور اس نے کہا یہ تو 300 دینار میں بیچ سکتا تھا اور غریبوں کی مدد ہو سکتی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ چور ہے. یسوع مسیح نے کہا اور یہ شیطان بھی ہے، وہ جانتے تھے، انہوں نے پہلے والا اس کو ہی دے دیا. مقدس پترس کو جب زندہ ہونے کے بعد مقدس پترس کو انہوں نے 3 دفعہ کہا، اے پترس کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا نے. انہوں نے کہا میری بیٹی چلا. پھر انہوں نے دوبارہ کہا پترس کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا تو جانتا ہی ہے. اس نے کہا میرے مینڈے چلا. مینڈے کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑ کو تو خدا پیار کرتا ہے تو مینڈے کا ذکر کیا. مینڈے نے بھی پاکیزہ دینی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں. اور تیسری دفعہ پھر خدا کہتے ہیں پترس کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ ہم نے پتا تھا 3 دفعہ تو پہلے انکار کر چکا ہے، اب 3 دفعہ اس کا اقرار کروایا اور اس نے کہا ہاں خدا تو جانتا ہے. اس نے کہا میری بھیڑیں چرا. پھر مقدس پترس پھر واپس چلا. کہتا ہے خداوند وہ بندہ، وہ آدمی جو تیرے اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا آخری فسا کے وقت، جس کے منہ میں تُو نے نوالا ڈالا تھا اور وہ تیرا پکڑوانے والا بھی ہوا، انہاں کی بنے گا؟ انہیں تو بڑا ظلم کیتا تیرے نال. اس نے کہا پترس اگر وہ میرے آنے تک بھی ٹھہرا رہے تو تجھے کیا کروں؟ ہم کون ہوتے چرچ میں سے کسی کو روکنے والے؟ ہم کون ہیں؟ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی سی، معاف کرنا، وہ ایک فادر تھا، اس نے کہا انہوں نے میں پاکشاہ نہیں دینی، جو مرضی باہر نکل جائے. وہ بیچارے ترلے کر دیں، وہ کہ نہیں یہ گناہ گار نے. پھر انہوں نے کیا انہوں شاید اس لیے جانتے ہونا کہ انہوں نے روک دیا. وہ بیچارے عورتیں بندے روتے تو یار انہیں پاکشاہ دے دو. اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی. میں نے کہا یار کتنا دیکھنا. مقدس پترس نے کہا کہ گلے پر حکومت نہ جتا. اس سے پہلے کہ ہم اس میں شامل ہوں، ہم جو شاید اپنے آپ کو سمجھے نہیں، میں تو توبہ کی ہوئی ہے، پانی کا بپتسمہ بھی لیا ہے اور غیر مقبول سے دعا بھی کرنا ہے، اس لیے میں تو سب سے راست باز ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اس میں ہاتھ ڈالیں، مسیح نے خود حضور شہربانی دی، مقدس پالوس نے شہربانی دی اور ساتھ سکھا بھی دیا ہے کہ نامناسب طریقے سے اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. لیکن جو بھی کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو سب مل کر کھڑے ہو کر اپنے خداوند کے سامنے سارے اقرار کریں گے. اگر کوئی اپنے آپ کو غائب سمجھے کوئی میرے مجھ سے ہو گئے وہ میں کلام سنانا تیار ہو گیا، لہٰذا میں توبہ کی ضرورت ہے. 99 راست باز جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ان میں سے ایک گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو آسمان پر بہت خوشی ہوتی ہے، فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ توبہ ہر سنڈے کی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر سنڈے کا کیا آ جاؤ. میں نے گوسپل فورم چرچ میں دیکھا ہے جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، پانی کے بپتسمے میں لائے ہوئے ہیں اور غیر زبانہ بھی بولتے ہیں. وہ ہر سنڈے پادری انہوں نے کہا سارے پیچھے بولو، وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر تمہیں کیا نہیں کہ تم نے کب بپتسمہ لیا؟ تمہیں اگر اس کی تعلیم کا ہی نہیں پتا تو پھر کیوں آ گیا تو ہر روز؟ اس کا مطلب تم بار بار گناہ کر رہے ہو، بار بار گناہ کرتے جا رہے ہو اور خداوند غیور خدا ہے. ایک وقت آتا ہے وائس کی کتاب میں لکھا ہے جو بار بار امید پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ نہ کہاں ہلاک ہو جائے گا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ ایک ضیافت انہوں نے زمین پر عزیزوں انہوں نے پریکٹیکل میں دکھایا ہے اور اس میں سے انہوں نے کوئی کسی کا لحاظ نہیں، بتا دیا، سکھا دیا سب کو. لیکن ایک ضیافت آسمان پر بھی تیار ہو رہی ہے، اس میں عزیزوں ایک شخص گندے کپڑوں میں بھی چلا جاتا ہے. باپ سے کھڑا ہوا، اس نے کہا میاں تیرا لباس شادی والا نہیں ہے. اس آسمان کی اس دعوت کے اندر، اس کھانے کے اندر ایک شخص وہ بول نہ سکا، اس کا منہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو قید میں ڈالو، اندھیرے کوٹری میں ڈال دو. یہ کیسے داخل ہو گیا ہے؟ باپ سے جب بیٹھے گا وہ پورا انصاف کرے گا، اس وقت رحم نہیں ہوگا. آپ کو وقت ہے زمین پر میرے اور آپ کے لیے کوئی نامناسب طریقے سے اس خون اور گوشت میں ہاتھ نہ ڈالیں. اب وقت ہے ہم سچی توبہ کریں گے. آئیے سب کھڑے ہو جائیں گے اور خدا سے منت کریں گے.
खुदा तू मेरे दिल को पाकर, और गा भी सकते हैं, दिल ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। उसके बाद एक और गा सकते हैं, चंगी तरह तो के मेरी घर सफाई चंगी तरह। आपने हमने कहा खुदा मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी दरवाज़ों को गाइए सफाई मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुरे मेरी सफाई कर। देख मैंने पूरा हफ्ता में या गुजरे और इस वक्त तक अगर कोई भी मेरी जुबान से ऐसा लफ्ज़ निकल गया, अगर मैंने तेरे कलाम की नाफरमानी की है, किसी का दिल दुखाया है, तो मैं तुझसे मुआफ़ी चाहता हूँ। शायद मेरे बोलने से किसी को तकलीफ हुई, शायद मेरे किसी अमल से, आज मैं तेरे सामने इकरार करता हूँ, मुझे चंगी तरह धो दे। हालेलुया। अजीजों, कायन भी कमजोरियों में मुब्तला रहते थे और वो कुर्बानी चढ़ाने से पहले अपनी पहले कुर्बानी देते थे। कायन भी कलाम पाक में लिखा है, लेकिन जब से रूह कुदस नाज़िल हो गया है तब से अजीजों, हालेलुया, यही पतरस साहब उसकी हिस्ट्री पा लीजिए, जब उसने पाक रूह हासिल किया उसके बाद उसकी जिंदगी में वो आगे ही आगे बढ़ता गया। वो अजीजों मसीह के बाद कायम काम ठहरा है। अजीजों हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है, कुरानदाजी के जरिए उसकी सीट किसी और को, ताकि उसकी लेगेसी जारी रहे। उसकी सीट खत्म नहीं हुई, 11 रसूलों की खत्म होगी सीटें, लेकिन उसकी लेगेसी जारी है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम की दिला देते हैं। फजल दीजिए खुदा, जब हम इसमें हाथ डाल रहे हैं तो आदमी अपने अपने आप को जान ले, परख ले। खुदा उसका पाक रूह हमें आज की इस पाक में इसके लिए तैयार करे और हम सब इसमें हाथ डालें और कसरत से बरकत पाएं, जो खाते पीते वक्त उसको ना पहचाने। हालेलुया। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अजीजों तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें। मैं अपने प्यारे भाई मैनू से दरखास्त करूँगा और अपनी प्यारे भाई जमशेद से दरखास्त करूँगा कि मेरे दोनों भाई आए, हम तीनों मिलकर इस पाक रस्म को खुदा के हजूर में गुजरानेंगे, ताकि हम सब कदम बढ़ा सकें। हम इधर खड़े हो जाएंगे अजीजों, आप घुटने टेक कर भी ले सकते हैं, आप खड़े होकर भी ले सकते हैं। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते अजीजों। फिर उसने अजीजों रोटी लेकर शुक्र किया। ऐ खुदा यीशु मसीह, हम ये जानते हैं है तो ये रोटी है, ये मेटाफोर है, लेकिन तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तेरा बदन जो खाते वक्त पीते वक्त ये तेरा बदन है। जब हम इसको खाने वाले हैं तो हमें फजल दे कि हकीकी तौर से हम तेरी मौत को याद करते हैं, जब तक तू ना आ जाए। और तू क्यों मना था? वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मारकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। यूं यूं ये रोटी हमारे बदन में जाए, खुदा हमें ताकत दे, रूहानी कुव्वत दे, रूहानी जोर दे और दोबारा हमें कभी खुदा किसी और चीज की भूख न लगे। उनको मैं वो रोटी हूँ जो आसमानों से उतरी हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो अब तक कभी भूखा नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से, आपके नाम से खुदा, आज जब तेरे बच्चे इसमें हाथ डालें तो आप उन्हें बरकत दीजिए। आप एक एक को बरकत देना और कसरत की बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे जो वक्त है आपके लिए, हालेलुया 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 हालेलुया। और फिर अजीजों उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा कि ये मेरे
अहद के लिए न्याय अहद है। जो इसको खाएगा और पिएगा वो उसके अंदर हमेशा की जिंदगी की नदियां जानी होगी। हालेलुया। बारी बारी जो आगे आइए। हालेलुया। रोटी लीजिए पहले। हालेलुया। आए अजीजों, आए अजीजों, बच्चे भी ले लें, जो जवान बच्चे हैं वो भी लें, वो भी लें, खुदा का सूर भी। बारी बारी पहले रोटी, फिर उसके बाद यीशु का खून। रोटी लें और उसका अपने मुंह में रखें और उसके बाद सारे बैठ जाएंगे। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। ये खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा वो होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। की नदी जारी है यीशु की सूली से। यीशु ने खाने के बाद क्या ले लिया और अपने शागिर्दों को दिया और उन्होंने आगे कलीसिया को दिया। आए जी, इस शीरे को लें और उसकी यादगारी के लिए यही किया करें। आए जी। जो तीनों बाइबल्स में लिखा है, अंगूर का शीरा, अंगूर का शीरा, द फ्रूट ऑफ वाइन। इंग्लिश में लिखा है द फ्रूट ऑफ वाइन। और वाइन से कंफ्यूजन पैदा होता है। लोग समझते हैं कि चर्च के ਵਿੱਚ वाइन पीते हैं, और ये जो पुरानी इंग्लिश है उसमें VINE वाइन है अंगूर। पुरानी इंग्लिश में VINE वाइन, उसका भी सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड है। तो लोग समझते हैं कि तो वाइन पी रहे हैं, और जो वाइन है WINE, सेम साउंड है। अंगूर का शीरा उर्दू में तर्जुमा हुआ है। तो उम्मीद है कि जब चर्च को पता चलता है, कलीसियाओं को, कि ऐसे लफ्जों से कलीसिया की और मसीह की बेहुरमती होती है, तो क्यों नहीं उसको लिख दिया जाता कि भी WIN वाला नहीं जे वाइन, ये अल्कोहल नहीं जे, ये अल्कोहल नहीं है। ये पुरानी इंग्लिश में वाइन कहा गया ग्रेप्स को, और आजकल तो पता नहीं केड़ी केड़ी चीज की बन दी है वाइन। जमा दी भी बनती, मेरे ख्याल गंदम दी भी, सेबा दी भी बनती है, बहुत सी बीरें चल रही हैं। तो ये सब कुछ गलत है। ये लड़का यूहन्ना की इस्तबाल में उनका हरगिज़ वो मां के पेट से रूह से भर गया। जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के पास आई, वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा मारे खुशी के मां के पेट में उछल पड़ा। वो कहते हो मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। ये बच्चा ना कोई मैं पिएगा और ना कोई शराब चखे, मसीह के आने से पहले। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये उस वक्त भी होता होगा ना, लेकिन यूहन्ना इस्तेमाल के लिए। और फिर एक और भी है,
ये शमसूर की मामा कासियो तेरा बाप के अंदर लिखा है, ये बे औलाद थी, इसकी औलाद नहीं थी और उसके हस्बैंड का नाम था मनोहर। तो यहोवा पाक खुदा इंसान के रूप में उसके पास आ गया और उसे कहने लगे तेरे नजीर होगा, चुना हुआ एक अनॉइंटेड खादम होगा तेरे पेट में, तूने ना तो कोई मैद पीनी है, ना ही शराब पीनी है और ना ही तूने कोई नापाक खुराक खानी है। और जब से बच्चा पैदा होगा इसके सर पर तूने उस तरह भी नहीं फेरना। यहोवा पाक खुदा पहले भी इंसान के रूप में जमीन पर उतरे थे, इंसान के रूप में। वो मुकद्दस मूसा को भी मिले। मुकद्दस मूसा को कहने ने कहा कि जब मैं बनी से एक बार तेरा नाम क्या बताऊं, उन्होंने कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। 2 दफा कहा, एक दफा नहीं। इसी तरह वो कहते जब मैं जाऊं तो उनको तेरा नाम क्या बताऊं के बच्चों को, उन्होंने कहा कहना कि मैं जो हूं सो मैं हूं, और मैं जो हूं सो मैं हूं कौन है? यहोवा पाक खुदा है। और वो शमसूर की मामा जो है उसने अपने बंदे मनोहर को बताया कि मुझे तो यहोवा पाक खुदा इंसान के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि दोबारा आए तो मुझे बताना। वो जब दोबारा आए तो वो खेत में काम कर रहे थे, दोनों मियां बीवी खेत में काम कर रहे थे। चीजों औरत भाग कर जाती है, एक प्रेग्नेंट औरत, और जाकर उसे अपने बंदे को कहती है कि वही शख्स दोबारा आ गया, वही। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा मैं हूं। उन्होंने कहा यहोवा पाक खुदा है। दौड़ के बकरी का बच्चा लिया, साथ मैदा लिया और सोफ्त की कुर्बानी एकदम जल्दी से तैयार किया। उन्होंने कहा यहोवा पाक खुदा, अब तो मारी जाएंगे, क्योंकि उस वक्त यही था सब में खौफ कि जो कोई यहोवा पाक खुदा को देखेगा वो मर जाएगा। उन्होंने बकरी का बच्चा लिया, मैदा लिया, जला, और उस धुएं में से वो उड़ गया। जाती दफा कह तू उसका नाम क्यों पूछता है, वो तो अजीब है। तो उसका नाम क्यों पूछता है, उसका नाम तो अजीब भी है। और ये सारा 9 बार उसकी 5वीं अंक में लिखा हुआ है, हमारे लिए लड़का तो अलग हुआ, बिगॉटन सन है, निकला है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। वो मां के पेट में जरूर है लेकिन वो तो अलग है, वो बॉर्न नहीं है, इंसान बॉर्न होते हैं। तो उन्होंने अजीजों लिखा है हमारे लिए लड़का तो अलग हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। मसीही अजीजों, वाइन, अल्कोहल, चरस, भंग नहीं पीते, ये नशा है अजीजों। ये सारे नशों से वो गुरेज करते हैं। इवन सिगरेट भी नशा है, सिगरेट भी नहीं खुदा पसंद करता। साढ़े पादरी ने किसी ने पूछा पास्टर साहब जी तुसी तो कहते जे जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो तो नापाक नहीं करती, तो ये तो सिगरेट तो बाहर बाहर ही है, बेटा या तो ही पी दी तो बाद अंदर तो जाती नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा एक ख्वाहिश है जो अंदर से हमला होकर गुनाह की तरफ लेके, एक ख्वाहिश है अंदर से उठी और आप गए, आपने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, कहा नहीं तो ये आदत है जी, ये निकली बात, ये मना है कलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके बरकत के लिए जिसने आज अपने हाथ डाला है। कल मैं बाजी पिंकी से कह रहा था, मैं बेटा लगता है कि तुसी बाकायदा चर्च का होना क्या करनी ओपन होकर करना है, कि मैंने बड़ा अच्छा लगे कि शुक्र है खुदा बंदा कि पहले ट्रायल पीरियड से प्रोबे साइड से साडा वो चलता रहा कि वक्त आ गया कि हम अमली जामा पहना दिए। और मैं कितनी दफा अपने भाई बहन से मिलता करना शुरू करो, वो भाई जी शुरू करते हो कुछ नहीं होता, जिन्हें आना आवे अपने बायलाज लिखो, कवानीन लिखो, असूल लिखो, बिबलिकल असूल लिखो। इस चर्च के यह असूल होंगे,
चैत की मुनादी की जाएगी, किसी ने वाला खाए वो आए, जिनको नहीं वाला खाते बहुत सारे चर्च ने जाओ दुनिया में टिकट। और एक और गल है जो मैं सीखी किताब मुकद्दस चो सारे चर्चा में पाकिशा दी जाती है, सारे भावें कैथोलिक चर्च ले लो, भावें प्रोटेस्टेंट चर्च ले लो, भावें ऑर्थोडॉक्स चर्च ले लो, भावें प्रेस्बिटेरियन होवे, भावें यहोवा विटनेस होवे या सैल्वेशन आर्मी होवे, सब पाकिशा दे रहे हैं, पाकिशा दे रहे हैं। हालेलुया, अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन इसको मजहबी प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए, इसको रूहानी रंग से देखना चाहिए। हालेलुया, खुदावंद का पाक हमें आज के सारे कलाम के वसीले से और रूहानी गुफ्तगू के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। आइए सब रूह कुद्दूस का शुक्र अदा करें और कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, आपने हमसे कलाम किया है, हमने तेरा कलाम सुना है। हालेलुया हालेलुया। मैं इस कलाम को अपने दिल में रखता हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा, ये तरबियत मैं अपने बच्चों को भी दूंगा। तो हालेलुया, ये हमारी ड्यूटी है। एक पुश्त दूसरी पुश्त को सिखाती है। जब दूसरी पुश्त लड़ाई झगड़े वेखे तो की असर होगा कि लड़ते ही रहते हैं। और ये जो छोटी छोटी कमजोरियां छेती अपनी सगे लै होता है, कहना देखो उत्थे की जाने का फायदा है, उत्थे तय हो जाता है, उत्थे है हो जाता है, चर्च जाने का की फायदा है, घर में ठीक है। नो नॉट एट ऑल, इब्लीस झूठा है, हम उसकी किसी बात को कंसीडर नहीं करते। वो कोई भी वाक्य अगर हो गया उसकी कोई रीजन हो सकती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक्लीसिया जोर मार और आगे बढ़ और खुद भी आसमान की बादशाही में दाखिल हो और बहुत सबको अपने साथ लेकर दाखिल हो। खुदा पाक हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सिस्टर जी, आपने मुझे वक्त दिया, मैं आप सबका मशकूर हूँ।